Welcome back to a new video lecture, and in this lecture we discuss a new topic, that is hydrogeology, and it is your third module. So actually, before going to the topic, let us know what do you mean by this hydro, what's the meaning of this hydro, or what we are going to discuss in this module. So in this module we discuss mainly regarding the terms related with the water. Okay, so regarding the different terms, that is like aquifer, water table, like all those terms related with the water or hydrogeology will discuss in this module. And in this lecture we discuss about the occurrence or the source of groundwater, and some related terms will discuss in this lecture. So actually already told you this hydro means the water. So obviously we will discuss more about the terms related to the water. So it is the area of geology which deals with the distribution and the movement of groundwater in the soil and rocks of the earth's crust. So actually here I already told you that we discuss about the source of groundwater or the occurrence of groundwater. So there is some movement of water will happen. So in this geology or this hydrogeology will discuss about the distribution and also the movement of groundwater in the soil and also the rocks. Okay, നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും, അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള കുറച്ച് ടേംസും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ let us go through the different sources of groundwater. We can consider or we can classify them into three categories. So first one is meteoritic water. So actually what do you mean by that term? It originates in the atmosphere and falls as rain and ultimately becomes groundwater by infiltration, and it forms the major part of groundwater. So it is very clearly defined the term. So the water which is obtained or which originates in the atmosphere means the already water from the rivers, seas or evaporated to the upper surface and it falls as rain, and it ultimately becomes groundwater by infiltration. What do you mean? What is the term called infiltration means? What's the term called infiltration? If those water which is falling as rain which is penetrated to the soil surface, അതായത് സോയിൽ സർഫസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നു, റെയിനായിട്ട് വന്നു, അതിൽ തിരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഫോംസ് ദ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രക്രിയ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ദിസ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റിംഗ് വാട്ടർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ്സ് downward journey to the zone of saturation to become a part of the groundwater in aquifers. Okay, listen very carefully. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എർത്ത് സർഫസിനെ ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും. വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ ദ ലേറ്റർ ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ലെയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സോണാണ് സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ടോട്ടലി വാട്ടർ ഫിൽഡ് റീജിയൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു റീജിയൻ്റെ കേസാണ് ഈ പറയുന്ന മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മീൻസ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സോയിലിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് എത്തുന്ന ആ റീജിയന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടു ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇൻ അക്വിഫേഴ്സ്. അക്വിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റോക്ക് സർഫസ് ഓർ റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൾസോ പെനിട്രേറ്റ് ദ വാട്ടർ. രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഇൻ ദ ലേറ്റർ ക്ലാസ്സസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക. മെട്രോട്ടിക് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ള കേസ്, അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ആ വാട്ടർ വരുന്നതും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ മെട്രോട്ടിക് വാട്ടർ, ദ ഡയഗ്രാം ഹിയർ യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ്. സോ ഇത്രയും കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക. ക്ലൗഡ് ഫോമിൽ വന്നു, അതിനുശേഷം റെയിൻ വാട്ടർ ആയിട്ട് തിരിച്ച്
താഴേക്ക് പോരുന്നു, അതിനുശേഷം ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്ത് സോയിൽ സർഫസിലേക്ക് വരുന്നു. ആ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഓഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സീയിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന വാട്ടർ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും എന്താണ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു, ക്ലൗഡ്സ് ആകുന്നു. ലൈക്ക് ദ പ്രൊസീജിയർ വിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ച്വലി. Then the water may also be contributed to the ground by surface water bodies. ഓക്കെ, മറ്റ് ഒരു കേസും കൂടെ പറയാം. ഈ സർഫസ് ബോഡി വാട്ടർ ബോഡീസ്, ഓൾറെഡി ഉള്ള വാട്ടർ ബോഡീസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. The influent stream water table is lower than the water level in the stream. The effluent stream water table is higher than the water level in the stream. രണ്ട് ടേംസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് സ്ട്രീമും അതോടൊപ്പം തന്നെ എഫ്ലുവൻറ്റ് സ്ട്രീമും. സോ നമുക്കിവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ്ലുവൻറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ വാട്ടർ ടേബിൾ ഈസ് എബോവ് ദ സ്ട്രീം, സ്ട്രീമിനേക്കാളും മുകളിലാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ. എന്താണ് വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, ഇപ്പം ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചു ചിന്തിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ലെവലിലാണ് വാട്ടർ ഉള്ളത്, ആ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ടേബിളിനെ. ഓക്കെ, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡെപ്തിൽ എത്രത്തോളമാണ്, അതായത് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ആ ലെവലിലുള്ള വാട്ടറിനെയാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസ് എഫ്ലുവൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? വാട്ടർ ടേബിൾ ഈസ് എബോവ് ദ സ്ട്രീം ലൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഡെഫിനേഷൻ. വാട്ടർ ടേബിൾ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ സ്ട്രീം. അപ്പം വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കാണാൻ സാധിക്കും സാച്ചുറേറ്റഡ് സോണാണ്, അതായത് വാട്ടർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു റീജിയനാണ്. അപ്പം ദ സ്ട്രീം ഇൻട്രസെക്ട്സ് ആൻഡ് റിസീവ്സ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ ടേബിൾ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് മൂലം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദിസ് ഇറ്റ് ഇൻട്രസെക്ട്സ് ആൻഡ് റിസീവ്സ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിളിൽ നിന്നും ഈ സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും ബോട്ടം ലെവലിൽ നിന്നുള്ള കേസിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കണക്ഷനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രീം ലൈൻ പൊസിഷനിലേക്ക്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻഫ്ലുവൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലായിരിക്കും, മീൻസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡൗൺ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? സ്ട്രീമിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ആയിരിക്കും താഴേക്ക് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നേരെ മറിച്ചാണ്, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ നിന്നുള്ളത് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എഫ്ലുവൻ്റ് കണ്ടീഷനും ഇൻഫ്ലുവൻ്റ് കണ്ടീഷനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ സ്ട്രീം ചാനൽ ലൈസ് എബോവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി എബോവ്, isn't it? So okay, so that's a condition. Okay, next one is, second one is conactate water, that is the water trapped in the pores of sedimentary rocks as they were deposited. അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സിനകത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റോക്സിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ പോർസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വാട്ടർ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാപ്ഡ് മീൻസ് അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കേസ് എന്താണ്? ഈ ഡിപ്പോസിഷൻ, അതായത് ഈ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ചിലപ്പോൾ കോമ്പാക്ഷനും കാര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള വാട്ടർ ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് സ്ക്യൂസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോമ്പാക്ഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സെഡിമെൻ്ററി റോക്കുണ്ട്, അതിനകത്ത് കുറേ പോർസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് കയറിയിരിക്കുകയെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുക. നമ്മളൊരു കോമ്പാക്ഷന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, isn't it? ഇനി ഇൻ കേസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോമ്പാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കുറച്ച് വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിനകത്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ യൂസ് ഇല്ല. അതിൻ്റെ നേച്ചറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സലൈൻ ഇൻ നേച്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ സം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ലൈം സ്റ്റോൺ ആൻഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ. അപ്പം സ്ക്യൂസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് ഈ പറയുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക, മീൻസ് അതൊരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക. Okay, so this diagram shows an example actually. This sand grain particles, then water, then the air particles. Then the last category, that is juvenile water, the water formed in the cracks of rocks
due to the condensation of steam from molten magma. So actually due to the action of this molten magma, some water will be formed in the cracks. അതായത് റോക്സിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഇൻ ദ എർത്ത് ഇന്റീരിയർ ആൻഡ് റീച്ചസ് ദ അപ്പർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫസസ് മാഗ്നറ്റിക് വാട്ടർ. അപ്പം ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദ എർത്തിലാണ് ഇത് സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ എത്തുന്ന ഒരു വാട്ടറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക്കൽ ജൂനിയൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ മാഗ്നറ്റിക് വാട്ടർ റിലീസിങ് ഓഫ് ഡ്യൂറിങ് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ. യൂഷ്വലി ഇത് എപ്പോഴാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്? വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഒക്കെ ആ ഒരു കേസിലൊക്കെയാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. Then this diagram gives an idea regarding this hydrological cycle, very important. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ്. This all the water sources like this oceans, lakes, rivers, അതെല്ലാം എന്താണ്? ഇവാപറേഷന് വിധേയമാവുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവാപറേഷന് വിധേയമാകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ക്ലൗഡ്സ് വിൽ ബി ഫോമിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടൻസേഷൻ. Then it will be converted to precipitation or the rain form and it will reach into the our earth surface. അപ്പോൾ അത് സർഫസ് റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പോകാം, വെള്ളം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സർഫസിലൂടെ പോകാം. ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ, ട്രീസിൽ നിന്നുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസേഷൻ. ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ comes to the precipitation form. Then it again releases into the air surface in the form of underground runoff. This water will again, this procedure will repeat actually, isn't it? Okay. So this is regarding the basic introduction of this hydrogeology. Okay, already mentioned that this hydro deals with the water, and all those terms we'll discuss in the upcoming lectures. So I hope the section clear, and with this we wind up today's section and see in the next section. Thank you.